मंजल इंज मुकाम दा वेख्या ना। पैर पैर ते राज नू मार ठोकर हीर लाल लुटावदा वेख्या ना। बोटा जहे प्यासिया बच्चियां नू चोली मौत दी पावदा वेख्या ना। पिता कोई भी पता दी लाश उत्ते सोले खुशी ते गावदा वेख्या ना। सोले खुशी ते गावदा वेख्या ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी फिर हाजिर हाँ प्रोग्राम किछ सुनिए किछ कहिए लैके। अज मेरे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने भाई जसवीर सिंह ते जसवीर जी। अज असी गल करांगे होले महल्ले बारे। तुहानूं पता है सारिआं नूं कि होले महल्ले का दिहाड़ा आने वाला आ ते असी अज उस बारे पूरी जानकारी सरदार ते जसवीर जी को प्राप्त करांगे। सिख सिदक भरोसे दा जन्मदाता ला लैंदा समाधियां थड़े उत्ते। लावां तेरे नाल लैणियां कहे मूहों बई के मौत मुत्यार दे थड़े उत्ते। सिर लथ जावे आंच ना आउण देवे केस कंगा कड़ा कशहरा कुरपान उत्ते। पवे अटक दरिया जे पार करना रखे आस ना कच्चे घड़े उत्ते। रखे आस ना कच्चे घड़े उत्ते। अदारा मीडिया पंजाब टीवी वेख रहे सारे ही दर्शकों नूं जिस तरह के नवजीत कौर उन्होंने दसिया कि जो होले महल्ले का त्यौहार है इस बारे आप अज विचार साझे करने ने। सो जो होला महल्ला और होली है जिमें कि होलियां तकरीबन एक हफ्ता पहलों जड़ियां ने वो शुरू हो जांदियां ने उहदे बारे आप विचार कर रही हैं कि ये होली और होला महल्ला इहदे विच की अंतर है। होली एक हिंदू त्यौहार है जिसनों कि साडे सिख इतिहास नाल बिल्कुल भी जोड़िया नहीं जा सकता। उन्हां दा एक मिथिहासक त्यौहार है जिसनों कि जिमें वो ध्रुव प्रहलाद और हरनाक्ष की जिहड़ी कथा है वो गाथा नाल जोड़ के कि वो मतलब हरनाक्ष ने उसनूं मारन दे कई तरीकेकार अपनाए और होलका ने वो जिहड़ी अगन वाली चादर सी लोही सी वो उपर लै ली तो बाद में सड़ ना सकिया तो वो लोही सी वो उड़ के तो प्रहलाद के उपर पै गई। ये जिहड़ी गाथा है ये हिंदू मत वालियां दी है। मुबारक है उन्होंने हिंदू वीरां नूं जिहड़े होलियां मनाउंदे ने जां अपने तरीके नाल मनाउंदे ने पर यह सिखां दा दरअसल त्यौहार नहीं। पहलों आप होलियां की गल करके ते उस तो बाद आप होले महल्ले वाल जावांगे। देखो जिहड़ा जदों पुरातन इतिहास आप पढ़ते हैं तो उस इतिहास विचों ये गल्लां बहुत ही एक अपना वखरा रूप निखार के सामने आउंदियां ने कि ये जो ब्राह्मण सी इसने पूरी जिहड़ी हिंदुस्तान की संस्कृति सी इसनूं 4 हिस्सियां विच यानी 4 वर्णां विच वंडिया सी। खत्री ब्राह्मण वैश्य सूर और इन्हां वक्खो वक्खरियां जातियां दी वेखण ते ही अपनी अपनी पछाण हो जाती सी कि फलाना इंसान यह काम कर सकता है फलाना यह कर सकता है फलाना यह कर सकता है फलाने नूं यह अधिकार है फलाने नूं यह अधिकार है जिहड़े आपो अपने तरीके नाल उन्होंने जिहड़ियां सीगियां वंडियां होईयां सीगियां जातां और जातां दे नाल नाल उन्हां अपने ही तरीके नाल जिहड़े सी त्यौहार वंड लए सी। जिवें ब्राह्मण है ब्राह्मण ने अपने कोल जिवें दिवाली का त्यौहार है ये रख लिया कि दिवाली तो जिहड़ी माया मोया चंगी हो जाती है इहदे करके पंडित ने जिहड़े माया वाला पैसे वाला त्यौहार सी अपने कोल रख लिया। और खत्री ने जिहड़ा सी वो विसाखी वाला त्यौहार जिहड़ा है उहदे हिस्से आ गया ते जिहड़ा वैश सी इहदे हिस्से दशहरा आ गया। ते ये जिहड़ियां रहिंदा खुंदा जिहड़ा माड़ा सी मतलब त्यौहार आपां कह सकदे हां होली ये दे दिता शूदर नूं कि बिल्कुल साडा अज इस प्रोग्राम विच किसी भी धर्म की निखेधी करन दा कोई मतलब नहीं
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ 35-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੁਛਿਆ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ 35-40 ਸਾਲ 45 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਸੀ, ਜੇ ਰੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਜਾਂ ਤਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਨੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜੋ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1469 ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਣ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਵਿਸਾਖੀ 1699 ਤੱਕ 230 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ, ਖੌਫ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਪੰਜੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 1699 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਔਰ 1700 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਔਰ ਮਹੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਪੜਾ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਲਾ। यानी ਇਹਦਾ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜਾ आपस में संबंध है होला और महला। और ਇਹਦਾ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हर तरीके की। वो मुल्क ने आपो अपनी सुरक्षा वास्ते फौजा बनाई और तकनीकी जिहड़े हथियार होंदे ने वो समय दे समय आउंदे रहिंदे ने और उन्हां दी जिहड़ी अभ्यास है वो हमेशा करते रहंदे ने। हमेशा किते ना किते हर देश दे विच उन्हां दी जिहड़ियां फौजां ने उन्हां दे अभ्यास जिहड़े ने वो चलदे रहंदे ने। इस करके कि जिहड़ा मतलब उन्हां दी नवीं तकनीक आई ही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ये एक साल दे साल आए साल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਤਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਣਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ, ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ, ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। मैं सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ अर्ज ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਲਾ ਔਰ ਮਹੱਲਾ, ਹੋਲਾ ਹੱਲਾ
ਔਰ ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਹੋਲੀ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ 6 ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਉਹਨੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਯਦੀ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਜੋਤੀ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋਣ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਟਿਕੀ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਬਰਫੀ, ਦਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਖਾਣੇ, ਇੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ, ਉਹ ਖੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਕहीं ਟਿਕ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲਏ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਵਾਜਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਡਬੀਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਖਲੋ ਜਾਓ ਔਰ ਪੂਰੇ ਯੁਰਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਔਰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਧਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕੀ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸਵਾਦ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, 4 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 2 ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਛਲ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੜਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਚਾਅ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ 2 ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਬਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਢਿਲਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਲੇ ਤੀਕਾਂ, ਢਿਲਵਾਂ, ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਮਨਸੂਰਵਾਲ, ਬਤਾਲਾ, ਮੁਗਲ ਚੱਕ, ਚੱਕੋਕੀ, ਹੈਬਤਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਦਾਊਦਪੁਰ ਤੇ ਨਰਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ 10-11 ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੀਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੇਵਕ ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਣਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਧਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਿਲਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਲੇ ਤੀਕਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ 9-10 ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ 9-10 ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 6-7 ਲੰਗਰ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਲਿਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਰੋਬ ਸ਼ੋਭ ਨਾਲ, ਬੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਘਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਹੈ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 1500 ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਨੀ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਘੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਘੋਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਘਟਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ। ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੋ, ਤਜ ਜਾਵੋ, ਛੱਡ ਦਵੋ। ਉਹ ਵੀਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਡਾ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤੇ ਤਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨਾਂ ਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੋ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਣਕ ਤੇ ਭਰਥਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਰ ਜੋਰੂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਚਾਣਕ ਔਰ ਭਰਥਰੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਤਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ, ਲక్ష్మణ ਦੀ ਔਰ ਸੀਤਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਯੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਔਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਫੌਜਾਂ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ, ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 9 ਪੁੱਤ, ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਔਰ 9 ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰਾਮ, ਲక్ష్మణ ਔਰ ਸੀਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਰੂਪਲਤਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਲక్ష్మణ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲక్ష్మణ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੱਤੀ ਸਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲక్ష్మణ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੂਪਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪਲਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਔਰ ਜਾਂ ਲక్ష్మణ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਾ ਰਾਵਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਲਕੀਰ ਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਤਾ ਦੇ, ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸੀ ਬਾਤ ਸੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਲਕੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾੜ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਵਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਦਾ ਰਾਵਣ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਨੀ ਅਕਲ ਦਾ ਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਵੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਤੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਡਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਔਰ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਕਹੀਏ। ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਔਰ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਸਕੇਗਾ, ਅਗਰ ਪਾਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਪੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਕਿਰਤ ਇਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 10 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਵੰਡ 'ਚ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦਇਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤੀ, ਉਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ। ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ। ਦਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਹੱਡਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਹੈ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਇਆ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, मैं अपने घर में बैठा वहाँ, मठी मठी धुप लगी सी और 3 व्यक्ति सी दस्तारधारी, उन्होंने उपर दी दस्तारां श्री साहब उपर दी पाइया हुई सन, मोढियां ते उन्होंने बोरियां रखियां सी दाणियां वालियां, और नाल उन्होंने एक जिहड़ा मूहरे आ रहा सी उन्होंने चौधरी, उन्होंने एक वड्डी डांग फड़ी सी। यकीन करो उन्होंने जदों अंदर गेट दे वड़े ने, उन्होंने मैनू कोई सत श्री अकाल, कोई फतेह, कोई चीज़ साझी नहीं की। मैनू आउंदे कहंदे भाई साहब दाने लियाओ, तुसीं पहलों फतेह बुलाओ, हाल चाल पुछो कि ये काहदे करके आए हैं, कित्थों आए हैं, की गलबात है। और मेरा उन्होंने पैंदे सारी जवाब ये सी कि इत्थे रख गए हैं, बोल आ गए जो। उन्हें खैर मेरा जवाब सुन के तुर पे। अगे से मेरे तो मेरे वड्डे भराता दा घर सी, उधर वड़े तो मैं पिछे चल गया भी मैं ये महसूस करके भी फिर भी ये गुरु के सिख ने, वाकया का पता किया जाए भी ये कित्थों आए ने, की कारण है, किहदे वास्ते, क्यों ये हो रहा कुछ। जदों मैं उत्थे गया तो साडे बजुर्ग दे कोलों बह गए, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨੀਮਰ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ और युरत सानू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने दसी है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। माफ़ करना, बेशक 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸੇ ਨਾਲ नहीं बन सकते, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੋਟੂ ਸੀਗੇ, ਇਹ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 2000 ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 500 ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ उन्होंने पूरी युरत नाल इन्हां गल्लां ते परपक्ष हो के और निरपक्ष हो के मूहरे आना चाहिए कि जिस किसी भी गुरुद्वारे ने वाले ने, किसी भी गराही वाले ने, किसी भी संस्था के सेवादार वाले ने, ये अगर पिंड विच आना तो पहलों गुरुद्वारे की जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटी है उहदे नाल गलबात की जाए, पिंड का एक इकट्ठ होवे, वो गुरुद्वारे की जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटी है वो उन्होंने 500 रुपया देन, वो उन्होंने 5 लाख देन, जो भी देन अपनी श्रद्धा मुताबिक या उस स्थिति मुताबिक जो उस पिंड के कोल हो सकता है, जो कर सकते हो, और वो भी उन्होंने कोल पूरा इस गल का पता करके ये ज्ञान लैके कि वाकया इन्होंने बंदियां नूं सही तरीके नाल जरूरत है, जे उन्होंने इसे करके जरूरत है कि उन्होंने अपने गुरुद्वारे जी पत्थर लाउणा है तो पत्थर लाउण की जरूरत तो साडे पिंड दे गुरुद्वारे भी सी। सो सानू ये जिहड़ी वो बिल्कुल चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि जिहड़ा फलाने दे गुरुद्वारे विच गुरु ग्रंथ साहिब पिया उहदी मर्यादा कुछ होर है तो साडे जिहड़ा गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहिब पिया इहदी मर्यादा कोई होर है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसो सानू इन्हां चीज़ां तो सानू दूर उठ के, उच्चा उठ के ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਔਰ ਭੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਖਪੁਣਾ ਵੜ ਗਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਡੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਉਹ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੰਕ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾ ਰੂਪੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਈਏ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਇੰਨੇ ਖਾਣੇ, ਇੰਨੇ ਪਕਵਾਨ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਰਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਟਿਕੀ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੱਕ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਖਾਣੇ ਪਕਵਾਨ ਪਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਫੜ ਲਵੋ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 200 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਕਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਬੜਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਲ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ SGPC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, 2 ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, 3 ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, 4 ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ 10-20 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2-4 ਲੱਖ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 10-20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ,
ਉਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈੱਟ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਖੈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡੋਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਹੋਰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।